जय जगन्नाथ वेलकम टू सुकांत एजुकेशन आपण मैंने समस्त को मोर यूट्यूब चैनल स्वागत जनाऊँ जो थे कि आपण मैंने पाती केवल एजुकेशनल वीडियो तेरे पूर्व वीडियो रे आम एक लंग क्वेश्चन डिस्कसन करते आज वीडियो आम आउ एक लंग क्वेश्चन डिस्कसन करवा लंग क्वेश्चन कौन देखा वैष्णव धर्मर उत्पत्ति संपर्क में आलोकपात कर आम जो वैष्णव धर्म किपर उत्पत्ति होती विषय आलोकपात करे बोली ये प्रश्न कौन लिखा यार पौराणिक हिंदू धर्म सर्वदा अवतार पदरे कौन ना विश्वास करे तेणु कालक्रमे देवता और गणमानव रूप से धरा अवतीर्ण वर्णित होवार धारणा दृष्टिगत हो बहु अवतार कल्पना आम कौन ना करागला गुप्त जुगरे वैदिक देवता मानकर देवत्व ह्रास घटी पालनकर्ता विष्णु और ध्वंसकर्ता शिव को विशेष भाव आम कौन ना सम्मानित करागला तेणु विष्णु उपास्य देवता आसन अश्विनी कौन ना गढ़ी उठी वैष्णव आम कौन ना संप्रदाय भक्ति कैंतरिक धर्म संप्रदान मध्य कौन ना वैष्णव धर्म गुरुत्व सर्वाधिक यार उत्पत्ति और क्रम विकास बड़ कौतूहलपूर्ण वैष्णव संप्रदाय उपास्य देवता आमर कौन ना विष्णु वैष्णव नामटी विष्णु शब्दर उत्पत्ति सत्य किंतु यार संप्रदायगत नाम आमर कौन ना अवार्चिन्न प्राचीन काल साहित्य बा अन्यान्य ग्रंथ वैष्णव नाम परिचय आम कौन ना मिले ना महाभारत शेष अंश स्वर्गराहरण पर्वर षष्ठ अध्याय लिखित अच्छी जे अष्टादश पुराण श्रवण कले जो मनीष पुण्य मिले विष्णु भक्ति पारायण हेले से फल कौन मिली थाए एवं भारतर विभिन्न अंचल वैष्णव संप्रदायर परिचय मिलता है विभिन्न भारतीय ग्रंथ बौद्ध धर्म संपर्क में बहुत तथ्य आमको कौन ना उद्घोषित होता है यही विभिन्न तथा उपासन को केंद्र करी वैष्णव संप्रदाय मध्य नाना प्रकार भेद तंत्रवादर प्रचलन पाई कालक्रमे यह शैव शाक्त और वैष्णव धर्म को एकाकार करी होइथिबा आमर कौन ना प्रमाण मिले केसरी वंश राजत्व काल में शैव धर्म प्रधान हेले मध्य बौद्ध धर्म प्रसारतर कौन कौन ना व्याघात सृष्टि हुई ना माने कौन ना केसरी वंश राजत्व काल में शैव धर्म प्रधान थिले किंतु कौन ना बौद्ध धर्म प्रसार कौन करा पड़ा ना आमको टिकेट निजे किणवाक पड़ा यही समय बौद्धर गंध गाड़ी आम जो निर्मित होता शिव और वैष्णव मंदिर को तत्कालीन ओडिशार धर्म विश्वास को प्रतीक रूपे आम कौन ना ग्रहण कर पारे एवं केसरी वंशर अवस्थान पर गंगवंश राजत्व प्रतिष्ठित हो वैष्णव धर्म ओडिशा रे कौन निर्द्वंद्व प्रसारित कौन ना होइथिला एवं गंश आम जो गंगवंशर प्रसिद्ध नरपति किए ना चोड़ंग देव समय ओडिशा रे जो वैष्णव उपासना वृद्धि पाइला से विभिन्न धर्मर स्वरूप प्रतिलिखित होता मध्य यार एक मौलिक लोप पाई नथिला एवं यह वैदिक आर्य धर्म परंपरा उपर कौन ना आमको गढ़ी उठी थिला आमर चोड़गंग समय रामानुज ओडिशा को आसी कौन ना विशिष्टा द्वैत मतर बहुल प्रचार करते यहाँ संप्रदाय श्री वैष्णव संप्रदाय नाम कौन ना विदित होइला जो संप्रदाय से जो चेष्टा करते क्या नाम निमित्त होला श्री वैष्णव संप्रदाय नाम कौन ना पूजा पाइले से चोड़ंग देव को साक्षात करी ओडिशा रे वैष्णव धर्मर प्रसार पाई कौन ना प्रेरणा देइथिले जगन्नाथ मंदिर स्मृति मत सम्मान पंचरत्न उपासना पद्धति चलैवाई कौन से चेष्टा करते मात्र जगन्नाथ सेवक मान प्रबल बाधा हेतु से कौन ना से व्यस्त होगले माने व्यर्थ होते मात्र ओडिशा रे वैष्णव धर्म एक सुदृढ़ हो पारि नथिला जगन्नाथ को विष्णु को अवतार बोली ग्रहण करा जाई तांको पई चोड़ंग द्वारा वर्तमान कौन आम मंदिर निर्माण करागला
ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କ'ଣ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଦ୍ୱୈତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପନ୍ଥର କବି ଜୟଦେବ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସେ କ'ଣ ନା ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ରଚନା କରି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ରାଧାକୃଷ୍ଣର ଯେଉଁ ଆମର ରାଧାକୃଷ୍ଣର ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେହି କାଳରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଗୋପୀନାଥ ମୂର୍ତ୍ତିର ଆରାଧନା ପାଇଁ ବହୁ ମଠର ନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଅଛି। ଏବଂ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମାଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ପତ୍ନୀ ହରସିଂହ ମୁନି ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମାଧ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଗଙ୍ଗ ରାଜତ୍ୱର ରାମାନୁଜ ମଦନ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର ନା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଗଙ୍ଗ ରାଜତ୍ୱର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ନା ବୈଷ୍ଣବ ଶୈବ ଧର୍ମର ମିଶ୍ରଣରେ ଏକ ନୂତନ ଧର୍ମର ନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଶିବଙ୍କର ନା ମିଳନ ଫଳରେ ନା ଏକ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ହରିହର ରୂପେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ସେହି ସମୟରେ ନା ଉପାସନା କରାଗଲା। ଏବଂ ଉତ୍କଳ ମାଟିରେ ଭକ୍ତି ଧର୍ମ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରାଚୀନତା ଅନୁଭୂତି କିନ୍ତୁ ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ରାଧାଙ୍କର ନା ଆରାଧନା ନା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ବହୁ ଦିନ ପରେ। ଏବଂ ଜୟଦେବଙ୍କ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଯେଉଁ ପରାକାୟ ପ୍ରୀତି ଚିତ୍ରିତ ଦ୍ୱାରା ସହଜିଆ ଧର୍ମର ଶୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣୀୟ ଭାଗବତ ରାସ ପଞ୍ଚନାଧୀୟ ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ସହଜରେ ନା ଜଣାଯାଏ ଯେ ସହଜିଆ ଧର୍ମର ଯଥେଷ୍ଟାଚାରିତା ଦୂର କରିବା ଲାଗି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରକ୍ରିୟାପତି ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ବ୍ରହ୍ମର ପରସ୍ପର ମିଳନ ଓ ଲୀଳା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା। ଏବଂ କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ ନା ଉତ୍କଳର ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ନାରାୟଣ ରାମ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ହରିହର ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଉପାସନାରେ ନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀୟ ଗଜପତି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ରାଜସଭାରେ ଉତ୍କଳୀୟ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ସମେତ କାଶୀ ବାସୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଭଟ୍ଟ ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧାରକ ଆଦିଙ୍କ ସମାବେଶ ଏବଂ ଉତ୍କଳୀୟ ଭାରତୀୟଙ୍କ ବରପୁତ୍ର ଜୟଦେବ ଅମୃତ ନିହି ସ୍ୱାନ୍ଦିନୀ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦର ଏବଂ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ଭକ୍ତ କବି ଉଦୟର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଷ୍ୟ ପ୍ରଣୟନ ଏବଂ କବିରାଜ ନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟୀକା ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦରୀ ରଚନା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମାଣ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମକୁ ଜନପ୍ରିୟ କରିବାରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହୋଇଛି। ମାନେ କ'ଣ ନା ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମକୁ ନା ଜନପ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ନା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଉତ୍କଳରେ ଏହି ଧର୍ମର ଉନ୍ମେଷ ତଥା ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ନା ଆମର ପଥ ହୋଇଯାଇଛି ନା ସୁଗମ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଉତ୍କଳରେ ନା ମାଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ନରହରି ତୀର୍ଥ ଆଦି ବହୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଗମନ ହେତୁ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ବିଭିନ୍ନ ନା ସୁଦୃଢ଼ ହେଲା। ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଆଗମନ ଭାଗବତ ପୁରାଣରେ ପ୍ରଚାର ତଥା ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଆଗମନ ଫଳରେ ନା ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଏଠାରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କଲା। ମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ଧର୍ମ ଓ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ କିପରି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ପୁନଶ୍ଚ ସୁଧା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଓ ଜ୍ଞାନାମିଶ୍ର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ନାମରେ ନା ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭକ୍ତିଧାରା ନା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିଲା। ମାନେ ନା ଦୁଇଟି ଆମ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୃକ୍ଷଧାରା ଭକ୍ତିଧାରା ନା ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ଏଠାରେ ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ଜ୍ଞାନାମିଶ୍ରା ଭକ୍ତିର ଉପାସନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ ସୁଧା କରି ମାର୍ଗର ଆମର ନା ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କଲେ। ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ କିନ୍ତୁ ନା ଉଭୟ ମତାମତକୁ ନା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମାନେ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମତାମତକୁ ସେ କରିଥିଲେ ନା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଉତ୍କଳରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା
କ'ଣ ନା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ କ'ଣ ନା ଉତ୍କଳର ସଭ୍ୟତା ଓ ଧର୍ମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କ'ଣ ନା ବିକଶିତ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ଏକ ବହୁମତ ସମନ୍ୱୟ ଧର୍ମ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ ମତବାଦ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏକ ସର୍ବଜନୀନ କ'ଣ ନା ଉଦାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଆମକୁ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ କ'ଣ ନା ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ଦର୍ଶନ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପାରସ୍ପରିକ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଇତିହାସ ହିଁ କ'ଣ ନା ଆମର ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ କ'ଣ ତାପରେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଆଗମନ ପରେ ଏ ଦେଶରେ ଧର୍ମଭୀରୁ ଜନତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ବଙ୍ଗାଗତ ବୈଷ୍ଣବୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ କ'ଣ ନା ସ୍ୱୀକୃତ ଆମକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବୀ ଗୌଡ଼ୀୟ ଆମ ଯେଉଁ ବୈଷ୍ଣବ ନାଁ ପରିଚିତ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମଦାସା ଓ ସମନ୍ୱୟ ଧର୍ମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ମତବାଦୀ ହିଁ କ'ଣ ନା ବୈଷ୍ଣବ ଦର୍ଶନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଆ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ରୂପେ କ'ଣ ନା ଗୃହୀତ ହେଲା ଏବଂ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ନା ହୋଇନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଦର୍ଶନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସାର ବହୁଳାଂଶରେ ଉତ୍କଳୀୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ ନା ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିରର ଗାତ୍ର ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ ଆଦିକୁ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର କ'ଣ ନା ପ୍ରାଚୀନତମ ଓ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଉପରେ କ'ଣ ନା ଏକ କ'ଣ ଆମକୁ କ'ଣ ପଡ଼ିଥାଏ ନା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ପୁରୀର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ହେଉ କିମ୍ବା ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ହେଉ କି କଣ୍ଟିଲ ନୀଳମାଧବ ହେଉ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମର ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ହେଉ ଆଦି କ'ଣ ନା ବୈଷ୍ଣବ ଉପାସକର କ'ଣ ନା ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବିଶେଷତଃ ମୈତ୍ରୀ ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ କ'ଣ ନା ବିଶ୍ୱରୂପ ହେଉ ଆମର ଗୃହୀତ ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟିର ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରାଚୀନତା କ'ଣ ଆମକୁ ହୋଇଥାଏ ନା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ସମାନ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରୁ ଯେଥିରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ତେବେ ମୁଁ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।